بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج قاسم پوری چوکی میں جو ہے ڈرائیونگ سینس کے حوالے سے افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ڈی ایس پی جو ظفروالا ہے آصف صاحب موجود ہیں۔ پٹرولنگ پولیس پنجاب ہائی وے جو ہمارے دوسرے موٹر سائیکل کار جیپ ٹریکٹر کا وہ ڈبستان یہاں پہ صرف موٹر سائیکل کا اور یہ باقی ساری سہولیات ہم دے رہے ہیں ہمارا نا ساری کی ساری جو ہمارا یہ خدمت مرکز بھی ہے، ہماری ہر پوسٹ ایک پولیس خدمت مرکز بھی ہے۔ یہ ساری ہم سہولیات اگر کسی کو جو بھی چاہیے اسی وقت اور وداؤٹ اینی پیمنٹ فری آف کاسٹ ساری سہولیات 24 گھنٹے اویلیبل ہے۔ تو باقی ادھر بیٹھے کے یہ باقاعدہ طور پہ وزٹ کروا رہے ہیں جی محبوب عالم جو ہے شکرگڑھ پرنسپل پر یہ محبوب عالم جو پرنسپل شکرگڑھ جو ہیں اس وقت ساتھ موجود ہیں۔ ڈی ایس پی آصف نمید موجود ہیں ساتھ، ان کے ساتھ بشارت ڈی ایس پی ساتھ موجود ہیں، رانا سجاد جو ہیں وہ ساتھ موجود ہیں، اور پٹرولنگ پولیس کی جو باقی جو ملازمین ہیں وہ ساتھ موجود ہیں۔ تو آج ڈرائیونگ سینس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا جا رہا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ست شکر کہ آپ آئے، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کی بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا رب ہے، کل کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے ایک کن پر تمام نظام ہستی رواں دواں ہے۔ آج کی اس تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں حافظ زاہد صاحب کو کہ وہ آئیں اور کلام الہی سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حافظ زاہد صاحب، اس کو کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چلاؤ نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه
إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. آج کے مہمان خصوصی کا تعارف آپ کو کرواتی چلوں. ہمارے درمیان موجود ہیں ڈی او پی ایچ پی نارول ڈی ایس پی بشارت علی صاحب. ان کے علاوہ ڈی ایس پی آصف علی گیلانی سرکل ظفروال، ڈی ایس پی سرکل شکرگڑھ موجود ہے ہمارے پاس. ان کے علاوہ پرنسپل محبوب عالم پرنسپل پوسٹ گریجویٹ کالج شکرگڑھ ہمارے پاس موجود ہیں. آپ سب سے دوبارہ گزارش ہے کہ ایک دفعہ بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کر لیں. آج کی اس تقریب کا مقصد ڈلیم سینٹر کا افتتاح ہے. اس سے پہلے قاسم پورہ پوسٹ ہائی وے پر اسداد جرائم کے لیے بہت اہم رول ادا کر رہی ہے، جس میں شاہراہوں کو محفوظ بنانا صف اول ہے. عوام کا تحفظ اور قانون کی پاسداری پنجاب پولیس کی اولین ترجیح ہے، جس میں ٹریفک پولیس ہو یا پیٹرولنگ پولیس ہو. تمام ونگ پولیس کی جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں وہ سب کے سب عوام کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. پیٹرولنگ پولیس کے بارے میں آپ کو تعارف کرواتی چلوں. پیٹرولنگ پولیس کا قیام 2004 میں ہوا اور اب تک 2004 سے لے کے 2026 تک پیٹرولنگ پولیس نے اپنی بھرپور خدمات دی ہیں، جس میں ہائی ویز کو سیف بنانا، ڈکیتی اور راہزنی جیسے سنگین جرائم کی بروقت روک کرنا، ہائی ویز کو ہیلپ لائن 1124 کے ذریعے عوام کو ایک ہیلپ لائن دینا، جس سے وہ پولیس کے ساتھ رابطہ کرتی ہے، اپنے مسائل بتائے اور پولیس جو ہے وہ کوئک ریسپانس کے ذریعے ان کی مدد کر سکے. اس کے علاوہ گمشدہ بچوں کو ان کے والدین سے ملوایا گیا، لاوارث ملنے والی اشیاء کو ان کے وارثان تک پہنچایا گیا. 2024 میں ڈی آئی جی پی ایچ پی اطہر صاحب کے ویژن کے مطابق خدمت مرکز کا آغاز بھی کیا گیا، جس میں اب تک 600 سے زائد لرنر بنائے جا چکے ہیں. آج اس ڈلیم سینٹر کے حوالے سے میں اپنے ڈی ایس پی پی ایچ پی نارول بشارت علی صاحب کو انوائٹ کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور ڈلیم سینٹر کے بارے میں آگاہی دیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو تہہ دل سے مشکور ہوں جناب ہمارے استاد محترم محبوب عالم صاحب پرنسپل ڈگری کالج شکرگڑھ، رانا سجاد صاحب ڈی ایس پی شکرگڑھ، آصف علی گیلانی صاحب ڈی ایس پی ظفروال یہ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی اور اس اوکیزن پہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ڈلیم سینٹر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا. موٹر سائیکل کا لائسنس کا اجرا ہو رہا ہے آج. یہاں سے آپ کو پہلے جو سہولیات مل رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اب ہم موٹر سائیکل لائسنس بھی اسی جگہ پہ اور فوری بنا سکیں گے. یہ سہولت آپ کے علاقے کے لیے ہمارے جو ڈی آئی جی اطہر صاحب ہیں ان کے ویژن کے مطابق ہم نے یہاں سے شروع کی ہے. اس سے پہلے اڈا بستان پہ موٹر سائیکل کا یا موٹر کار کا لائسنس کا اجرا ہوتا تھا یا ناروبا میں اجرا ہوتا تھا، لیکن ابھی آپ کو اس علاقے میں دور جانے کی ضرورت نہیں. ادھر آپ کو آپ کے گھر کے سامنے ہی آپ کو لائسنس مل جائے گا. اور پی ایچ پی کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. 2004 میں اس کا افتتاح ہوا، اس محکمے کی بنیاد رکھی گئی. مقصد اس کا یہ تھا کہ ایک تو جو ہمارے شاہراہیں ہیں، ہائی ویز ہیں، ان کو محفوظ کیا جائے. اور الحمدللہ اس حوالے سے پی ایچ پی کا یہ ایک خاص اس میں اعزاز رہا ہے کہ انہوں نے ہائی ویز کو بہت محفوظ کیا ہے. جو واردات اگر 800 تھی نا تو وہ بہت کم ہو کے 150 رہ گئی ہے. اس کی زیادہ وارداتیں کو کنٹرول کیا ہے الحمدللہ. اور دوسرا ہمارا جو مقصد تھا
एक्सीडेंट के कंट्रोल करना। रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट होता है वो खानदान के लिए बहुत बड़ा अलमिया होता है। एक खानदान का अगर एक ही कफील है, रोड एक्सीडेंट में अगर वो चला गया है तो पीछे खानदान को देखने वाला, उनकी कफालत करने वाला कोई नहीं बचता। तो फिर आपको पता है कि इस महंगाई के दौर में बच्चों की निगाहदाश्त करने के लिए कोई नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% तो कंट्रोल नहीं हो सका, लेकिन 80% हादसा का कंट्रोल हो चुका है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और मजीद हम इसके ऊपर काम करें और इनको मजीद कंट्रोल करें। तो एक दफा फिर मैं मशकूर हूँ प्रिंसिपल साहब का और हमारे DSP राना सजाद साहब का, आसफ गिलानी साहब का, तो उन्होंने अपने कीमती वक्त में से इसको वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी आपसे जो खिताब किया DSP PSP नावल साहब ने, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके लिए हम डेली रूटीन में, आपकी जो पेट्रोलिंग पुलिस है आपको वार्न भी करती है, आपको आगाही भी देती है और इसके हवाले से कार्रवाई करते हुए आपको जो है वो टोटली तौर पर इस पे राग़िब भी करते हैं कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, आप कानून की पासदारी करें। मजीद DSP साहब ने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारी टीम किस तरह से वर्क कर रही है। अब मैं दावत देती हूँ प्रिंसिपल महबूब आलम साहब को कि वो आए और कानून की पासदारी के हवाले से ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए कानून को फॉलो करना, इस हवाले से हमें थोड़ा गाइड करें, क्योंकि वो इल्मी हवाले से जो है वो इल्मी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं। प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम जी, नहायत ही काबिल एहतराम DSP ट्रैफिक मुशर्रफ साहब, DSP शकरगढ़ राना सजाद साहब, DSP जफरवाल, मेरे छोटे भाई हैं आसिफ साहब, मेरे बेटों की तरह है, हमारे हाथों में ही ये बड़ा पला है और अल्लाह ताला ने आला उदों पे इसको मुकम्मल फरमाया। इकराम चौधरी इकराम साहब ये भी हमारे शिकायतों में से हैं। तो सबसे पहले तो मैं माजरत करना चाहूँगा कि मुझे थोड़ी लेट हो गई। मैं फैसलाबाद गया था एक फौतगी पे, तो वहाँ से आते हुए मुझे रास्ते में कई तरह के, कहीं धुंध पड़ गई थी, कहीं एक दो दफ़ा रुकना पड़ा, तो मुझे आया स्टे भी साइड इंतहाई मुझे नादामत का एहसास हो रहा है कि मुझे लेट नहीं होना चाहिए था। एक उस्ताद होते हुए हमने तो एग्जाम्पल सेट करनी है ना बाकी माशरे के लोगों के लिए, तो ये मेरी मजबूरी थी, मेरी जाती इसमें कोई रजा शामिल नहीं थी। दूसरी बात कि पता नहीं ये किसका आइडिया था जो इन्होंने एक उस्ताद को मेहमान खसूसी बनाया। मेरी अपनी ज़ात की मैं नफ़ी कर रहा हूँ, मुझे मसला नहीं है। एक उस्ताद का एहतराम इतना ज़रूरी है माशरे के लिए। अगर किसी माशरे तरक्की करनी है तो उस्ताद को इज्जत देना हो। अब मगरब में जाके देखें कि वो सबसे ज़्यादा इज्जत उस्ताद को देते हैं। मगरब में टीचर की रिकमेंडेशन पर आपको लाइसेंस मिल सकता है, गन का लाइसेंस मिल सकता है, किसी गाड़ी का मिल सकता है। उन्हें पता है कि उस्ताद गलत रिकमेंड नहीं करेगा। तो ये इन्होंने मुझे आज मेहमान खसूसी बनाकर एक उस्ताद को इज्जत दी है। ये जिस किसी का भी आइडिया था उसको मेरा बहुत बड़ा सलाम, तो उसको उन्होंने कमाल कर दिया। आगे मसला ये रह गया कि ये जो चेक पोस्ट हमें कितना बड़ा एक फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया है, तो ट्रैफिक का बड़ा ही मसला है। तो जो रोड सेफ्टी है ना वो हमारे मुआशरे का एक अलमिया बन के रह गया था। छोटे छोटे बच्चे बाइक्स चलाते हैं तो कोई एहतियात नहीं करता, आए रोज बड़े खौफनाक किस्म के हादसे होते थे। तो गवर्नमेंट ने ये इंतहाई अच्छा इकदाम उठाया है, बहुत ही अच्छा, कि हर किसी को हेलमेट पहनना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, और हैवी फाइन्स किए, इतने भी हैवी नहीं है। आप जाकर गल्फ में देखें, अरबों में देखें, यूरोप में देखें, ज्यादा से ज्यादा फाइन इसी बात पर किए जाते हैं। वो हमें महसूस तो होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी अगर ट्रेजेडी से हम बच जाएं तो ये कितना बड़ी एक हमारे लिए ब्लेसिंग होगा। इसलिए गवर्नमेंट का ये कदम बहुत ही अच्छा है। तो हमें फाइन्स को माइंड नहीं करना चाहिए,
ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए और एक अच्छी कौम बनने का सबूत देना चाहिए कि नहीं जी हम अपने लॉ को अबाइड बाई करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसकी पाबंदी करते हैं, तो ये हमारे ही फायदे के लिए है। इसलिए मेरे ख्याल में जो फाइन्स हैं जो जमाने रखे हैं गवर्नमेंट ने, ये एक बहुत ही अच्छा मुस्तहसन कदम है ताकि एक बड़ी ट्रेजेडी से हम बच जाएं। वक्ती तौर पर हमें महसूस होता है लेकिन इसका फायदा बहुत ज्यादा है। तो ये हमें सेंटर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है तो इसकी सारे इलाके को बड़ा फायदा होगा। तो बहुत ही एक अच्छा कदम इस इलाके के लिए है। तो सारे लोगों को हमें, सब हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, तो सबको हमें ये प्रमोट करना चाहिए कि अपने लाइसेंस बनवाएं और जिसके पास भी नहीं है वो जल्दी से बनवाए और हेलमेट पहनकर बाहर निकले। जो भी कवानीन है, जो रूल्स है, वो फॉलो करने चाहिए, हमारे फायदे के लिए है। वंस अगेन शुक्रिया जनाब DSP राणा साहब, बशारत साहब और मेरे बेटों जैसे आसिफ सबका, और इकराम साहब भी मेरा शागिर्दों में से है। और मैंने देखा कि मोस्टली मेरे शागिर्दी थे, जितने भी थे ना लड़के जो काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इज्जत अफजाई करने का बहुत शुक्रिया, एक उस्ताद को इज्जत देने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।